and we are here with yet another live session for the speaking module. So as we have discussed in the previous live session, we are discussing about the speaking session, like what is speaking all about. So we have discussed about what is the speaking session, about the 20 minutes time division, what happens in the speaking module, 20 minute ടൈമിൽ എന്താ നടക്കുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ക്രൈറ്റീരിയയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ക്രൈറ്റീരിയയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താണെന്നുള്ളതും, അതായത് ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Also about the different scenarios in OET speaking. So I welcome you all to this live session from this academy. We are going to have a deep discussion into what is OET speaking all about. So I'll just wait for a couple of minutes for our usual participants to join, and after that we'll start with the session. I believe everyone is doing fine. Once again, I welcome you all to this live session from Tiju's academy. So we are going to discuss about what is speaking all about. So in the previous session we have discussed what is speaking. OET speaking il endana nadakkunennulla karyam nammal discuss cheyidu, and now we are just going to look into the second part of the criteria. In the first part we discussed what is linguistic criteria all about. So linguistic criteria ennu parayumbo language related aayittulla karyangalayirikkum, and there we have just looked into what is intelligibility, fluency, appropriateness of language and resources of grammar and expression. ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് linguistic criteria എന്ന് പറയുന്ന first division of criteria ക്കകത്ത് വരുന്നത്. And the second set of criteria is known as clinical communication criteria. There we have 5 subdivisions. ഈ 5 subdivisions എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. So your audio will be assessed, and your audio will be assessed based on these things. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ കിട്ടുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ. Okay, so the first one is relationship building. So it is a hospital context. We are speaking with a person, a common man. You are a healthcare professional. The way you're dealing with the person, the way you are speaking with them is being counted here. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു proper relationship maintain ചെയ്തത് with the person to whom we are going to speak with? So the first thing I would say is with your opening. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു conversation start ചെയ്യുന്നത്? Okay, so with the introduction it is very important because the scenario is provided to you, and based on that particular scenario you are going to start with the session. അപ്പോൾ introduction matters for sure. Introduction എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് important ആണ്, because we have different scenarios being provided to you. We are going to discuss that right now, and ആ ഒരു particular scenario-നെ base ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു introduction ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. And also I mentioned this introduction is not given in the role play card. നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് introduction. It is not given in the role play card, so it is very important for you to identify what kind of a situation it is, and then we have to begin with that. Okay, and the next one is that of maintaining a proper IPR with your patient. So IPR is very important here. So relationship maintaining in the important ആയിട്ടുള്ള aspect ആണ് IPR maintaining. For that you may use phrases like reassurance. Reassurance phrases നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ use ചെയ്യാം. Also we may use like empathy phrases, okay, and we may also use sympathy phrases for that matter. So എങ്ങനെയാണ് proper IPR maintain ചെയ്യുക with the person is again something very important which you need to keep in your mind. So relationship maintaining എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ relationship building എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സബ് ക്രൈറ്റീരിയനിലെ 2 കാര്യങ്ങളാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. The way you are beginning the session, the way you are beginning the role play conversation. As I mentioned before, the introduction is not given in the role play card. It is something which you are giving from your side. So it is very important for you to make a note that you are understanding the scenario and giving an introduction according to that. And the second thing is with IPR maintaining. So we use certain phrases in between which is not given in the task again. നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റുമായിട്ട് IPR മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് reassurance, empathy, sympathy. To tell you, this is not again given in the task. ചില സമയത്ത് ചില പോർഷനിൽ മെൻഷൻഡ് ആയിരിക്കും reassure the patient. ചിലടത്ത് അതും കാണില്ല. We have to understand the situation and console the patient if in case it is required. അപ്പോൾ relationship maintaining 2 part. I believe you got an understanding. Also ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, maintaining non-judgmentality is something very important. So whenever you're going to explain something about a disease condition for that matter, or for instance you're going to tell about a procedure, it's important that you include their perspective as well. Appa second point like nammal varaanennundengil understanding and incorporating their perspective is something very important here. So understanding and incorporating their perspective. So make sure that you are including their ideas, their cues and their ideas into the conversation.
ഓക്കെ, സോ അവിടെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ആവട്ടെ, ഒരു പ്രൊസീജിയർ ആവട്ടെ, നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ഇഫ് യു വോണ്ട്, it would be better if you could just include their ideas into it also, like അവർക്ക് അതിനെ പറ്റി എന്തറിയാം എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും. Definitely they are going to say a no, we know that, but still then we are maintaining non-judgmental attitude during the conversation. It is something very important and I want you people to keep that in mind. Okay, so just keep this thing in mind. And again, so in between നമ്മൾ questions ചോദിക്കും, do you have any questions, concern, നമ്മൾ usually ചോദിക്കുന്ന ഒരു word ആണ് concern. So including their perspective into the conversation is really important. So whenever you feel like there is a change in topic, നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you may include a question, you may include you may include their perspective there. So നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ simply ഒരു question raise ചെയ്യാം, would you like to ask me any question, do you have any question, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, questions raise ചെയ്യാവുന്നതാണ്. That is something again which you need to keep in mind. Also, the third point here is providing structure. And this is again important point for you people to keep in mind. First of all, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം is with the organization of the task, I mean structuring of the task. Okay, the way you are organizing your task. But task organization is something very important. Other than that, time management is again something very important. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ടാസ്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ്, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രോപ്പർലി ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസിങ് ദ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൗണ്ടഡ് ആണ്. ദ വേ യു ആർ ഗിവിംഗ് യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പ്ലസ് ദി കോണ്ടന്റ് പാർട്ട്, നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ടാസ്കിലുള്ള നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേ കാർഡിലുള്ള കോണ്ടന്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പ്രോപ്പർലി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഓൾസോ ദ കൺക്ലൂഷൻ. So these three things you need to keep in mind when it comes to the task organization. Okay, the introduction, the content part, and then coming to the conclusion. അതിനെയാണ് proper structuring of the task എന്ന് പറയുന്നത്. And ഇത് ഇവിടെ include ചെയ്യേണ്ട most important കാര്യമാണ് time management. So we have 5 minutes for the conversation. You people need to keep in mind that you have to speak for the given 5 minutes. You're not supposed to stop before time. Okay, അതും ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെച്ചേക്കുക. Regardless of the number of points given to you, you need to speak for the given time, that is 5 minutes. ഒരു കുഞ്ഞു കോണ്ടന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ അവിടെ നിർത്താം എന്നല്ല. You have to speak for the given 5 minutes. ഈ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സിന്റെ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേരി ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ ഒരു 4 points ആവാം, that means the task is short. ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു 9 points വരെ എത്തിയേക്കാം, that means we have lot of information to be covered up. So നമുക്കത് ടൈം ഈസിലി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So regardless of the number of bullet points, you need to speak for the given 5 minutes time. That is something really important. So I want you people to just make a note of that again. Okay, now coming to the next thing is with the information gathering and information providing. See, we have keywords there. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റോൾ പ്ലേ ഡിസ്കഷൻ ടൈമിൽ, if you people are following my live sessions, I used to tell you about the keywords. We have two different type of keywords. To say information gathering and also we have information providing keywords. Okay, so information gathering and information providing എന്താണ്? So നമുക്ക് ഇവിടെ information gathering words ആണ് find out, okay, then check, establish, explore, enquire, ask, collect, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന words എല്ലാം information gathering keywords ആണ്. So അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ്, we need to collect some information from the patient side. And we have information providing keywords too. Information അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കണം, ഡെലിവർ ചെയ്യണം. അവിടെ എന്തൊക്കെ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you may be familiar with these words. Explain, discuss, advise, suggest, emphasize, stress എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ്സ് വരാം. സി, നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേ കാർഡ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റും പറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈച്ച് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് എ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്. നമുക്കൊരു ഗൈഡാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ കോൺവെർസേഷൻ മുന്നേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതെന്നുള്ളത്. So, എവിടെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം, where should I just explain this point, should I ask a question in between or not? So actually it is a helping aid for us. So you need to identify the bullet points given there and the keywords given there. അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. Okay, so at first, just like I mentioned, information gathering and information providing words ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു റോൾ പ്ലേ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യമേ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കീവേഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, കീവേഡ് ഇസ്, ഞാൻ കീവേഡ് എന്താണെന്നും കൂടി പറയാം. ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് വേർഡിനെ നമ്മൾ കീവേഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, സോ അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആവാം, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആവാം, ഓക്കെ, ഇലാബറേറ്റ് എന്നാവാം, ഡിസ്കസ് എന്നാവാം. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സിറ്റുവേഷൻ ഗിവൻ ടു യു ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ keyword provided there, you have to lead the task. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്.
So these are certain words. So ഇവിടെ ഇനി അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ്. സോ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ആവട്ടെ നിങ്ങൾ അത് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കൗണ്ടബിൾ ആണ്. സോ ആർ യു കളക്ടിങ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ proper manner? Have you collected every information provided there? And information providing എന്ന് പറയുമ്പോൾ the way, the impact of the way you are presenting the information given to you, എത്രത്തോളം impactful ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അത്രയും information നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. Also you need to keep in mind that you're not supposed to go all by yourself. ഒരിക്കലും അതൊരു മോണോലോഗ് ആവാൻ പാടില്ല, because OET സ്പീക്കിങ്ങിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കോൺവെർസേഷൻ ആണ് അല്ലേ, two-way ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ you need to keep in mind that it's not a monologue, you're just giving information all by yourself, അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല. Keep in mind the other person is also getting involved in the conversation. Okay, so these are certain things when it comes to clinical communication criteria, the things which you need to keep in your mind. So നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആസ്പെക്റ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു. റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ IPR മെയിൻറ്റെയിനിങ് എങ്ങനെയാണ് with the patient, because different context is given to you. ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു, ആൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ കോൺവെർസേഷൻ അവരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ്. ഇഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് very much concerned, we have to provide them with reassurance, empathize with their situation. Providing sympathy phrases is really important. What if your patient is really reluctant, not at all willing to listen to your words? Then we can empathize with their situation, understanding what they are going through. അപ്പോൾ ആ ഒരു എംപത്തി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ള റീഅഷുറൻസും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. Then understanding and incorporating their perspective. Make sure that you're properly including the person into the conversation, be it a patient or a bystander. So അതൊരു two-way communication ആയിട്ട് പോവാൻ തന്നെ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക. അവരെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷനിലേക്ക് മാക്സിമം ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ആവട്ടെ, പ്രൊസീജിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, may I know what is your understanding of this എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോവാം. ഓൾസോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അവരോട് കൺസേൺസ് ചോദിക്കുന്നതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദെൻ പ്രൊവൈഡിങ് സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം. The conversation should have a proper introduction. The content part, the way you're delivering it, it need to be very it need to be very organized. And then coming to the last thing is about the conclusion. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ടാസ്ക് പ്രോപ്പർലി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഐ ടോൾഡ് യു, എല്ലാ ടാസ്കും ഒരുപോലെയല്ല കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്, അക്കോർഡിംഗ് ടു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഓൾസോ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ബിഫോർ, വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് ലൈവ് സെഷൻസ് ഓൾസോ. ദെൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ്. ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാതറിംഗ് പോയിന്റ്സ് നോക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കവറപ്പ് ചെയ്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓൾസോ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വൺ മോർ തിങ്, എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാനും പാടില്ല. May I know when the problem started? Do you have any previous history of the same? Any associated symptoms? Any triggering factor that you've noted? And have you tried any treatment? എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് ചോദിക്കരുത്, വൺ ഓൺ വൺ ആയിട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. സി, ഇതൊരു കോമൺ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ്, ഒരു കോമൺ മാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു പോവല്ല. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ അവരോട് ഹിസ്റ്ററി കളക്ട് ചെയ്യാണ്. ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി എ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ടാസ്ക് ഓൾസോ. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു വറി, ഒരുപാട് സമയം അവിടെ പോവില്ലേ, എനിക്ക് മൊത്തം ടാസ്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അങ്ങനെയല്ല. വാട്ട് എവർ യു കവറിങ് അപ്പ് ഓർ വാട്ട് എവർ യു ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഇമ്പാക്ട്. So that is the most important thing here. Okay, so please try to keep that point again in your mind. And coming to the last point is with information providing. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇൻഫർമേഷൻ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു in the given period of time, അതെങ്ങനെയാണ് പ്രോപ്പർലി അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. സോ ഞാൻ അവിടെയും പറഞ്ഞു, എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ബൾക്കായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അങ്ങ് കൊടുക്കുകയല്ല. If there is a change in topic, you may raise question ചോദിച്ചിട്ട് അടുത്തേക്ക് വരാം, അവരെയും കൂടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഫോളോ അപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. വാട്ട് എവർ ഇൻഫർമേഷൻ യു ആർ പ്രൊവൈഡിങ്, whether the person is able to understand and comprehend it എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക, മനസ്സിലാക്കണം. Okay, so this is the second set of criteria in OET speaking assessment. So what was the first one? I hope you people know. The first one is that of linguistic criteria. Okay, your language part will be assessed there. It contains intelligibility, fluency, appropriateness of language and resources of grammar and expression. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്റലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈറ്റീരിയയിൽ ഉള്ളത്. അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. And now we have discussed about clinical communication criteria. നിങ്ങൾ കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. This is something which Tiju's Academy offers you. As you people know, നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ
സെഷൻസും ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. സോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, സി വെൻ എ കോൺവെർസേഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ്, വെൻ എ പേഴ്സൺ ഇസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് us ആൻഡ് കോൺവേഴ്സിങ്, നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഓരോ റിക്വയർമെന്റ്സും ആ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കറക്ഷൻസും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ദ പേഴ്സൺ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് us വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഐഡിയ വേർ ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ലാഗിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ കുറച്ചും കൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്യാം, യു ആർ ലാഗിങ് ദേ. അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ആ കുട്ടി വരുത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് വരുത്തിയ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് കൂടിയും വി ആർ ഏബിൾ ടു റെക്ടിഫൈ, വി ആർ ഏബിൾ ടു ഓഫർ സൊല്യൂഷൻസ്. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് അക്കാദമി ഓഫേഴ്സ് യു. ഓക്കെ, സോ അവിടെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ്, one-on-one സെഷൻ ആൻഡ് ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട്, വി ആർ ഗിവിംഗ് ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ക്ലാരിറ്റി on what and where is the area which you need to work on. avada ninge oru clarity kittum, like what is your area, and you people know we have a mission here, and definitely if you are getting an idea into all these things, appo nammade score endayirikkum adanusariche namukku boost cheyan pattum. Don't aim for something, don't aim for some, a small thing like 350 madi ennulla reethiyilalla. So we have to aim bigger, then only we'll be getting a good score. So that is something which we are offering you here. So I believe you got an idea regarding what is this clinical communication criteria. ആ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടറിൽ നമ്മളൊരു കോമൺ മാനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺവെർസേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതാണ് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ നോക്കുന്നത്. Now we're going to look into the next thing. But type of scenarios ഒരുപാട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. But still then I just want to bring your attention here once again. We'll be briefing in it. പിന്നെ അടുത്ത ലൈവ് സെഷൻസിൽ ഓരോരോ കേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിസ്കസും കൂടി ചെയ്തു പോവാം. ഓക്കെ, സോ type of scenarios appo namukku endokkayanu nokkam. The first one would be an unknown case, which we have been discussing for a very long period of time. Unknown case endanullathu, the literal meaning of the word is namukku aale pettittu oru familiarity illa, unknown aanu, namukku first time varuna case aanu, that is an unknown case. Appo nammade eduthekku first time oralu vandirikana, we don't have any history of the person with us, and this unknown case actually falls under two different categories to mention. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് ചെയ്യാം. When the person is having a physical difficulty, you feel like the person is not well, ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതായത് imagine the person coming to you is having an injury, okay, on their hand. It appears to be a deep wound too എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The person has got a deep wound in his or her hand എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് അതിനെ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം? We can take it as an emergency situation. Rather than saying good morning, please make yourself comfortable, I am so and so working in this facility and may I know the reason behind your visit എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിലും എത്രയോ നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ചോദിക്കാം, well I can see that there is a wound on your hand, may I know what happened. ഇതാണ് ഡിഫറൻസ്. Okay, so we categorize actually an unknown situation, that means a first time consultation, into two different categories. It can either be an emergency situation or a non-emergency situation. Emergency in the sense when the person is having a difficulty, അതൊരു ഇഞ്ചറി ആവാം, വൂണ്ട് ആവാം, സ്വെല്ലിംഗ് ആവാം, ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീംലി ഇൻ എക്സ്ട്രീം പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം? വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ, സോ വെൻ ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഹാവിംഗ് സം ഡിഫിക്കൽട്ടി ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ക്വൈറ്റ് ആൻഷ്യസ് അബൌട്ട് ദ സെയിം, അങ്ങനെയുള്ളതിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എമർജൻസി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നോൺ എമർജൻസി ഇൻ ദ സെൻസ് എൻക്വയറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നു, ഫീവർ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു. സി അവിടെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ആസ് സച്ച് ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് അറ്റൻഷൻ വേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും? വി വുഡ് ബി ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എൻ നോൺ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഓൺലി. അപ്പോൾ കേസിന്റെ സിവിയറിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിവിയറിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു കേസിനെ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ബിഗിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആസ് ഐ മെൻഷൻഡ് ബിഫോർ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഗിവൻ ഇൻ ദ റോൾ പ്ലേ കാർഡ്, which we have to decide from our side. Okay, so please make a note that you're properly identifying the situation and giving us introduction according to the situation provided to you. അങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പുവരുത്തുക. Okay, coming to the next thing is a known case. known എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി, നമുക്കറിയാം, ഫാമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ നോൺ കേസസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ സിനാരിയോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇറ്റ് കൻ ഈദർ ബി എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് എ പേഷ്യന്റ് ഓർ എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് എ ബൈസ്റ്റാൻഡർ. അങ്ങനെ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഹിയർ വി ഹാവ് നോൺ കേസ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഒരു 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? പേഷ്യന്റിന്റെ നെയിം ചോദിക്കുക. സോ വി ഹാവ് the patient who is known to us, നമുക്ക് പേഷ്യന്റിനെ അറിയാം.
So we have to go for the patient's name. Yes, hi Bensi, good morning. I believe you're doing good. I just got the message right now. Hi Bensi. Yes. So known case എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന patient, familiar ആയിട്ടുള്ള patient, we'll be asking the patient's name during the 3 minutes preparation time. Then we'll go with the discussion. Okay. So it can fall under two different categories. It can either be a conversation with the patient, നമുക്ക് direct interaction with the patient വരാം, അല്ലെങ്കിൽ conversation with the bystander, wherein we are speaking with the bystander, not with the patient. എന്തായാലും interlocutor two role ഒരുമിച്ച് play ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ we only have the bystander there. We don't have any conversation with the patient. Okay, this is the two different context here. അപ്പോൾ according to that ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയേണ്ടത്. സോ അതും നമ്മൾ വരുന്ന സെഷൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർ ഡിസ്കഷൻ പോകേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും. യു പീപ്പിൾ നോ എനിവേ ഐ ഗെസ്. സോ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ പേഷ്യന്റ്, അവിടെ നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നെയിം ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് പേഷ്യന്റെ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ബിക്കോസ് രണ്ട് പേരും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it doesn't mean that you're making a mistake there, but you know what happens is, if in case you're interchanging the name, it can cause some confusion, and the name interchange can even lead to the mark, the reduction in your score as well. So അതുകൊണ്ട് തന്നെ properly ആ ഒരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് patient name preparation ടൈമിൽ ചോദിക്കാം, കോൺവെർസേഷൻ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് വരാം, ആ ഒരു ദി ബൈസ്റ്റാൻഡറിന്റെ നെയിമിലേക്ക് വരാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ എ സിനാരിയോ വിച്ച് യു നീഡ് ടു കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്. സോ നോൺ കേസ്, അറിയാവുന്ന പേഷ്യന്റ്, 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ പേര് ചോദിക്കുന്നു, അക്കോർഡിംഗ് ടു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ കേസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പേഷ്യന്റുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ വരാം ഡയറക്ട്ലി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഇന്ററാക്ഷൻ നമുക്ക് വരാം. ഓക്കെ, ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഇന്ററാക്ഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ചൈൽഡ് ഇസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ, യു ആർ സ്പീക്കിംഗ് വിത്ത് ദ മദർ. ഓക്കെ, മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് സിറ്റുവേഷൻ കൂടുതലും നോൺ കേസിലാണ് വരുന്നത്. സോ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരാം. ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺനോൺ ടു നോൺ കേസ് ആണ്. അൺനോൺ ടു നോൺ യു പീപ്പിൾ, ഐ ഗെസ് യു പീപ്പിൾ നോ. യൂഷ്വലി കൺഫർമേഷൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ടാസ്ക് വരുന്നതെല്ലാം അൺനോൺ ടു നോൺ ആയിരിക്കും. കൺഫേം എന്നൊരു സാധനം വരികയാണെങ്കിൽ, സി അൺനോൺ കേസിൽ യൂഷ്വലി വരുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് ആയിരിക്കും, നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് എന്ന് വരുന്നതെല്ലാം ഒരു അൺനോൺ കേസിലേക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് അൺനോൺ കേസിലേക്കുള്ളത്. ഇനി അത് തന്നെ കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ വിസിറ്റ് ആ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും, ആക്ച്വലി വി ഓൾറെഡി ഹാവ് സം ഐഡിയ, നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കൺഫർമേഷൻ എടുക്കുവാണ്. അതാണ് അൺനോൺ ടു നോൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അൺനോൺ ടു നോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി നീഡ് ടു ചെക്ക് ദ ഡേറ്റ ആൻഡ് മേക്ക് എ കൺഫർമേഷൻ ദർ. സോ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസ് എല്ലാം അൺനോൺ ടു നോൺ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ പേഷ്യന്റ് ഇസ് റെഫേർഡ് ടു യുവർ ഫെസിലിറ്റി, ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഫോർ എ പ്രൊസീജിയർ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ദ ഡേറ്റ വിത്ത് us, we need to make a confirmation, we need to cross check the data over there, right? So that is something which you need to keep in mind. And again, coming to the next category is without introduction case. So without introduction, you people know, just examined എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that is a without introduction case, just examined. ഇനി അത് തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടേക്കൺ ദ വൈറ്റൽ സൈൻസ് എന്നും പറയാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എന്നൊരു വേർഡ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാത്തത്. സോ അവിടെ ചിലപ്പോൾ ടേക്കൺ വൈറ്റൽ സൈൻസ്, അസിസ്റ്റ് ദ പേഷ്യന്റ് എന്നൊക്കെ വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, സോ എ വെർബ്, an action which is in the past tense ആയിരിക്കണം. So that indicates a without introduction case. We have already completed the examination of the patient. So അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമേ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് 3 minutes preparation ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, patient name ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. We need to ask the patient's name during 3 minutes preparation time. And when you start with the conversation, it again falls in different categories. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേഷ്യന്റിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് പേഷ്യന്റിനോട് സംസാരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് ബൈസ്റ്റാൻഡറിനോട് സംസാരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരാം. ഓക്കെ, പേഷ്യന്റിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്തു, സംസാരിക്കുന്ന ബൈസ്റ്റാൻഡർ, ബട്ട് ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്രസന്റ് ഫോർ ദ ഡിസ്കഷൻ, അങ്ങനെയും വരാം. സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോപ്പർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആ സിറ്റുവേഷന് കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. വൺ തിങ് യു നീഡ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് ഇസ്, ആദ്യമേ 3 minutes പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ പേഷ്യന്റ് നെയിം ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ബൈസ്റ്റാൻഡറിന്റെ പേര് എപ്പോഴും കോൺവെർസേഷൻ ടൈമിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ഇനി പേഷ്യന്റ് പ്രസന്റ് ആണ് ആ ഡിസ്കഷൻ ടൈമിലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, താങ്ക് യു ഫോർ അലവിങ് മീ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഓൺ യുവർ ചൈൽഡ്, അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക് യു ഫോർ അലവിങ് മീ ടു എക്സാമിൻ യു എന്ന് പറയുന്നു. What if the patient is not present? If in case the patient is not present, then you can simply say, well, I have completed the examination. ഞാൻ examination complete ചെയ്തു എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. Thank you എന്നൊരു വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. Okay, so this is an important point which you need to keep in mind. If the patient is present for the discussion, thank you for allowing me to examine you. If the patient is not present for the discussion, then we'll be saying, well, I've completed the examination on
so and so എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് അഗൈൻ an important thing which I want you people to keep in mind. നമ്മൾ ഈ ഓരോ സിനാരിയോസിന്റെയും കേസ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോകേണ്ടത് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിന്റെ ഓരോ സബ് ഡിവിഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറൈസേഷൻസും അതിന്റെ സിനാരിയോസും എല്ലാം നെക്സ്റ്റ് ലൈവ് സെഷനിൽ നമ്മൾ പോകുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, then coming to the last one is home visit. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റ്സ് വരാം. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഹോം വിസിറ്റിന് ചെന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം വിസിറ്റും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റുട്ടീൻ റെഗുലർ വിസിറ്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, റുട്ടീൻലി വിസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, റെഗുലർലി നമ്മൾ പോവാണ് ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക്. ഓക്കെ, യു ആർ ഹിയർ ഫോർ എ റുട്ടീൻ വിസിറ്റ്, റെഗുലർ വിസിറ്റ്. ഇനി അതുമല്ല, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് മാനേജിങ് ഓർ ഡൂയിങ് ഫീലിംഗ് സിൻസ് യുവർ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ്. അപ്പൊ സിൻസ് യുവർ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് എന്തിലേക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്? സിൻസ് യുവർ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു റുട്ടീൻ വിസിറ്റിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ വിസിറ്റിലേക്കുള്ള ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. എല്ലാം എപ്പോഴും റുട്ടീൻ റെഗുലർ എന്നൊരു വേർഡ് കാണണമെന്നില്ല. മേ ബി നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിൽ സിൻസ് യുവർ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് എന്നായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് എന്താണ്? അതൊരു റുട്ടീൻ റെഗുലർ വിസിറ്റ് ആണെന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് കേസും കൂടി വരാം. ഹോം വിസിറ്റിന് വന്നു, ബട്ട് യു ഹാവ് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റഡ് ദി എക്സാമിനേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ ഹോം വിസിറ്റ് സെറ്റിംഗ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പേഷ്യന്റിനെ വന്ന് യു ആർ വിസിറ്റിംഗ് എ പേഷ്യന്റ് ടു ചെക്ക് ദെയർ പ്രോഗ്രസ്. സിനാരിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ആണ് യു ഹവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദി എക്സാമിനേഷൻ. അപ്പൊ അതൊരു ഹോം വിസിറ്റ് ആണ്, പ്ലസ് ഒരു വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. സോ അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനും നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു? So these are different scenarios which you can expect for the examination. So in the previous examination also, examine വന്നതും ഒരു home visit വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ unknown case. So how you are going with it എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ how you are beginning with it. See, just imagine, നമുക്ക് ഈ scenarios clear ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you won't be having any confusion, you won't be having any hesitation to speak. Anyway, you know how to begin with that, right? So that is the most important thing. അപ്പോൾ ഈ scenarios നിങ്ങൾക്ക് familiar ആയിരിക്കണം. Make sure that you're clear with all these introductions, so that if in case you get any of this scenario in the examination also, you won't be having any difficulty to go with it. So these are certain things which I really want you people to keep in mind. We are just having an introductory ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈവ് സെഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിൽ ബി ഡൈവിംഗ് ഇൻ ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദിസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ. ഇപ്പോൾ എന്താണ് അൺനോൺ കേസ്, എന്തൊക്കെ സിനാരിയോസ് നമുക്ക് അൺനോൺ കേസിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം, നോൺ കേസ് എന്താണ്, വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോ വി കൻ എക്സ്പെക്ട് ഇൻ എ നോൺ കേസ്. That is something which we're going to discuss in the next live session. So I believe you got an understanding on this. We have been taking what is OET speaking. We have been discussing what is OET speaking in two parts. The previous session I told you what is OET speaking all about, what happens in the session, and about the first set of criteria. Then today we discussed about the second set of criteria. Along with that, we have discussed the type of scenarios which we can expect for the examination. So I believe you got an understanding on this. If you have any questions or any doubts related to this thing or related to speaking, endayalum I'll be there to help you with the same. I just want you to put a comment below, and I'll definitely make sure that I'm answering your question. So please make sure if you have anything, you can just clarify it from me. So I'll be there for you. And yes, thank you so much people for joining this live session and making it lively. I felt really happy seeing you people here. So I can see that a lot of people are here. So thank you for joining this live session. We'll be meeting in the next live session on Monday. So make sure that you people are there on time. So thank you so much. Thank you guys.